Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos. Date 16th August 2025. 5 major topics are there. So let's have a quick glance at all those topics one by one and let's do a little bit of analysis. So first, before going that, we'll see what are the topics we are going to cover today. Topics for today are, first one is self-reliance, Atmanirbhar Bharat. So that is the first topic for today, self-reliance, Atmanirbhar Bharat. A great pitch has been done and how we are going to use our demographic dividend. Ante mana demography ante age groups, all age groups, working population andarni kalpuni, how are we planning to utilize them? That is the whole idea behind it. Next, how inclusive is Election Commission's SIR, Special Investigative Revision? Second topic. Next, why Maharashtra's small marginal farmers are rejoicing over UK FTA and farmers are very happy about it. Why? Third topic. And finally, Trump Putin shake hands. So this is a good news for the market outside, but we have to see what are the implications for India also. Next, yet again, plastic treaty. Fifth major topic for today. So these are all the topics we are going to cover today. So slide by slide, all important points are mentioned, PDFs are provided. Please go through the video and the PDF, collect as many points as possible, add your own points and be ready for your prelims as well as your mains for UPSC 2026. The first topic for today, PM Modi makes a strong pitch for self-reliance, Atmanirbhar Bharat. So what are the major points in this? Let's have a quick glance. The core vision is self-reliance. So the concept is on Atmanirbhar Bharata, which means self-reliance, which also implies it is equivalent to self-respect. So Atma Samman, that means self-respect. So if we are dependent on ourselves rather than depending on other people, then our self-respect will increase. That is a core value of the speech which was given by our Prime Minister Modi ji. So this is very much linked to, if you observe, it is linked to the national security and economic independence that we are talking about. These are the major spheres that we are concentrating our businesses. Our vision is to first secure our lands, water bodies, people in the inside. Okay. To do that, we require a lot of money, therefore economic purposes. So defense wise and economic wise, we must be more dependent on ourselves rather than outside people. That is the whole concept of it. Because if we do that, whatever dominance is there with respect to foreign market, that will reduce, and economic greed of other nations also will reduce. Okay, because most of the times, if you observe right from historical perspective, we have always been exploited because of the economic greed and the resource greeds. Greed and asha, atyasha. That atyasha concept should get out from other countries. If that has to happen, India should be self-dependent. And because of that, what happens is, we will have a balanced relation with all other countries and no one will be in a situation where they can exploit us. Manalni vaadukune chance vere valliki iyamata. That is the whole game. Aithe deentlo manam choosukovalsina mains perspective lo choosukovalsina points is, how do you do that? Sare baane undi. Ela chestaru? How do you want to do this is very very important. First, employment ni boost chesukodam. Idi first point. Second, innovation ni improve chesukovali. So what and how we have to do it is the whole point. Oka laksha kotla dabbulu under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana అనేది కేటాయింపు జరిగింది. దాంట్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 15,000 కోట్లు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ కి ఇవ్వడం, 15,000 రూపాయలు ఫర్ ఆల్ ద ఫస్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ హైరింగ్. సో ద హౌ పార్ట్ దే వాంట్ టు డూ ఇస్ త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ప్రధాన్ మంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన. ఓకే, ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ టైమర్స్ కి 15,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ, అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ హైరింగ్. సరే, ఏ ఫీల్డ్స్లో చేస్తున్నారు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డీప్ టెక్
అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ని తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా దీస్ థింగ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద మార్కెట్ ఫర్ అస్. మార్కెట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ బోత్ సర్వీస్ సెక్టర్ యాజ్ వెల్ as ట్రేడ్ సెక్టర్స్లో మన మార్కెట్ పెరుగుతుంది. అప్పుడు డబ్బులు భయంకరంగా మనకు కూడా వస్తాయి. దిస్ హౌ దే వాంట్ టు డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్. సెకండ్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఈజ్ ఎకనామిక్ అండ్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ ఎట్లా తీసుకురావాలి. హౌ? 2 టాస్క్ ఫోర్స్లు పెట్టడం జరిగింది. వన్ ఈజ్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ టు సింప్లిఫై టాక్సేషన్, రెడ్యూస్ ద బర్డన్ అండ్ కట్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ మీద కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెకానిజం in which they want to bring economic and GST reforms which benefits our own people first. Next gen economic reforms task force, okay, వాది ఒక స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ తీసుకొస్తుంది ఇన్ ఎకానమీ. సో దీస్ టూ, ఒకటేమో సెకండ్ జనరేషన్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ టాస్క్ ఫోర్స్, ఇంకోటేమో నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ టాస్క్ ఫోర్స్. ఈ 2 టాస్క్ ఫోర్స్ తీసుకొచ్చి ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఒక జాబ్ జనరేటింగ్ సెక్టర్ కింద తయారు చేసుకోవాలి. సో దే వాంట్ టు కన్వర్ట్ ది ఎంఎస్ఎంఈస్ అంటే మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ని ఒక జాబ్ ప్లాట్ఫామ్ కింద తయారు చేయాలనేది ఓవరాల్ ఐడియా. సో దానికి కావాల్సిన టెక్నికల్ స్కిల్స్ అవన్నిటిని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ మీద కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ద ప్రైస్ బికమ్స్ లెస్. కాస్ట్ తక్కువైనప్పుడు కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్ ఇంక్రీజెస్, సో డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. వెన్ ద డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్, స్లోలీ ద supply side also increases. When supply side increases, companies require lot of workers. Our workers will create job platform, especially in medium and small scale enterprises. That is the game plan in simple terms. Okay, fine. So దీనికి ఏం చేయాలి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని పెంచుకోవాలి, టెక్నాలజీ డ్రైవ్ కూడా పెంచుకోవాలి. సరే, ఎందుకు పెంచుకోవాలి? ఎందుకంటే అవర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ టెక్నాలజీ, దేర్ఫోర్ చిప్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ హ్యూజ్లీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. సో అందుకే సెమీ కండక్టర్ చిప్స్ బై 2025 ఆల్రెడీ మనం 6 ఆపరేషన్ ఉన్నాయి, 4 ఇంకా కూడా అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల డిపెండెన్సీ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గిపోతుంది, రెసిలియన్స్ పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ డిఫెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టర్స్లో. మనము ఇలా చేయడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది, డిపెండెన్సీ తగ్గుతుంది, మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ మిషన్ని మనము పూర్తిగా కంప్లయంట్ అంటే పాటిస్తున్నట్టు ఉంటుంది. దానివల్ల ఓవరాల్గా కాస్ట్ తగ్గుతాయి, జనం హ్యాపీ, కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ విల్ ఇంక్రీజ్, డిమాండ్ విల్ ఇంక్రీజ్, సప్లై ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్, జాబ్స్ గెట్ క్రియేటెడ్ అండ్ all the jobs are Indian jobs through Indian manufacturing and technological sectors. దానివల్ల ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది? మన సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, ఆత్మ సమ్మాన్ కాన్సెప్ట్ని కూడా మనము చక్కగా దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసేటట్టు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకు మేజర్ కోర్ ఫీల్డ్స్ ఏంటిది? ఒకటి నేషనల్ సెక్యూరిటీ, ఇంకోటి ఏమో డెమోగ్రఫీ. ఈ రెండింటిని మనము కోర్ ఐడియాస్లో చూసుకుంటాం కాబట్టి దీంట్లో మనం చూడాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం. What and why, especially in demography as well as security. First, మనకి బార్డర్ రీజన్స్లో డెమోగ్రఫిక్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. అందుకే ఒక కొత్త మిషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, హై పవర్ డెమోగ్రఫిక్ మిషన్. ఇది బేసికల్గా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ మెన్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా సొసైటీలో చాలా ప్లేసెస్లో యాంటీ నక్సల్ సక్సెస్ కూడా భయంకరంగా జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ రీజన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దట్ విల్ బ్రింగ్ అస్ పీపుల్ not to get into extreme sectors but to participate in the mainstream and get employed. See, the whole reason for extreme attitudes is not having a family, losing a family, not having a proper job, not having economic security. So if economic security has to come, that means jobs must be there, employment must be there. ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ యూత్కి దొరకపోవడం వల్లే వాళ్ళందరూ మ్యాక్సిమం పాపం దే గెట్ ఇన్ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ యాక్టివిటీస్. సో ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ డన్, ఇట్లాంటి నక్సల్ మూవ్మెంట్ని తగ్గించేసి జనం ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్కి వెళ్ళకుండా, ఎస్పెషల్లీ యూత్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్, దే ట్రై కమింగ్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్టివిటీస్, విచ్ ఆఫ్ కోర్స్ includes రైజ్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద కంట్రీ, అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైజ్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ దర్ ఓన్ ఫ్యామిలీస్. దానివల్ల సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అట్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ స్టేజ్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో సెల్ఫ్ డిపెండెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ మీన్స్ సెల్ఫ్ డిపెండెన్స్ ఫర్ ద రీజన్. Self dependence for the region means self dependence for the state. Self dependence for the state means self defense for the country. So overall, if you observe, from a small unit of like a family which is self-dependent without getting into extreme activities,
These kind of things will be very, very useful. So వాళ్ళకి గ్రీన్ కారిడార్స్ అట్లాంటివన్నీ క్రియేట్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ యాక్టివిటీస్. అది కాకుండా ఇండియన్ ఫార్మర్స్ సారీ సో యుఎస్ టారిఫ్ ప్రెషర్స్ని తగ్గించుకోకుండా మనం ఏం ఎఫెక్ట్ కాకుండా చూస్తున్నాము. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అండ్ సావరెనిటీ కూడా పెంచుకున్నాం. ఇలా చేయడం వల్ల మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ రెండింటిలో మనకు పెరుగుతుంది. డెమోగ్రఫిక్ ఫోకస్, సో నో ఎక్స్ట్రీమ్ యాక్టివిటీస్. So overall though, when food and employment is secure, obviously there will be no internal conflicts, and within the country, the internal security of the country will be strict and tight. So that brings defense for the whole mechanism. So that is the basic points from this analysis of self-reliance and Atmanirbhar Bharat. So you have to collect these points, write these points, mains lo chakkaga atla processed ga raste meeku manchi marks vastayi. Purpose is to write the exam well. Please don't forget that. The next important topic for today is about how inclusive is easy special revision exercise. You know, from the past 1 month, the SIR topic is going on very much within all the newspapers. So, these special investigative revisions valla caste based census ni manam teesukostunam kabatti enta real ga inclusive ga undi. Inclusivity ante entidi basically ga in simple terms include all the members into the whole family, especially the vulnerable, the marginalized societies. That means the suppressed and the depressed classes and the castes of the whole country. వాళ్ళని ఎంత పరంగా మనము ఇంక్లూసివ్ చేస్తున్నాం అనేది ఓవరాల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్. There's a lot of data which has been given, lot of analysis has to be done. So for UPSC students, you don't have to remember too many facts of this, but you have to understand the analysis part. So what is the structural analysis? ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక స్టూడెంట్ what are the major features that a student has to understand? First అది చూద్దాం, then we'll get into the details. So the features that a student has to really concentrate is why ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, డాక్యుమెంట్ డెఫిసిట్ ఇది ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. సెకండ్, ఈ డాక్యుమెంట్ డెఫిసిట్తో పాటు స్టేట్ వైజ్ కూడా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మేజర్ రీజన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. వన్ ఇస్ డాక్యుమెంట్ డెఫిసిట్, నెక్స్ట్ అది కాకుండా స్టేట్ వైజ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియేషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్. ఇది కాకుండా మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్కి ఇష్యూ ఏంటి, అండ్ ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసి పేపర్ మీద వచ్చినా సరే, దానికి సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చినా సరే, ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయగలుగుతున్నాము. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మేజర్ బ్యారియర్స్, అడ్డంకాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇష్యూస్, దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ అ లాజికల్ వే. అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ రాంగ్, దానివల్ల డెమోక్రటిక్ రిస్క్స్ ఏంటిది. సో ఇఫ్ పీపుల్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ ద కంట్రీ, డెమోక్రటైజేషన్ జరగదు. దానివల్ల డెమోక్రసీ ఈస్ పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ ద పవర్ టు ఎలెక్ట్ ద లీడర్ and the government should always work for the people, by the people, of the people. So our democracy essence ni, if SIR is not working out, what are the risks that democracy has to face? These are the major things that we'll be discussing with respect to mains perspective. So first challenge ఏంటిది, డాక్యుమెంట్ డెఫిసిట్స్. మనకి ఇండియాలో పెద్ద ప్రాబ్లం, అందరికీ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ దొరకవు. చాలా మందికి ఈరోజు కూడా రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు దొరకట్లేదు. దానివల్ల చాలా బయోమెట్రిక్ స్కాన్స్ పని చేయకపోవడం వల్ల, ఓకే, గుడ్ స్టాఫ్ ఉండకపోవడం వల్ల, రిమోట్ ఏరియాస్లోకి గవర్నమెంట్ పీపుల్ వెళ్ళకపోవడం వల్ల, ఓకే, అసలు ఒక కమ్యూనిటీ ఉందా లేదా అని తెలియకపోవడం వల్ల, ఇవన్నీ మేజర్ రీజన్స్. ఎందుకు? డాక్యుమెంట్స్ డెఫిసిట్గా ఉన్నాయి. డెఫిసిట్ అంటే తక్కువ అవడం. సో ఇవి తక్కువ అవుతున్నాయి. సో ఎందుకు? ఐడెంటిటీ అండ్ సిటిజన్షిప్ ప్రూఫ్స్ లైక్ బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరైనా సరే అడిగేది ఫస్ట్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతున్నారు. చాలా మందికి బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ లేవు. ఎందుకు లేవు? అసలు బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాల్సిన అవేర్నెస్ కూడా లేదు. అండ్ డొమిసైల్, క్యాస్ట్ అండ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నిటి కూడా యాక్సెసిబిలిటీ లేదు అండ్ అవేర్నెస్. సో డిమాండ్స్ ఐడెంటిటీ బట్ అవేర్నెస్ ఇస్ ల్యాకింగ్. దట్ you will be given one domicile certificate, ఒక క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మీకు ఇస్తారు, ఒక బర్త్ సర్టిఫికేట్ మీకు ఇస్తారు అనేది చాలా మందికి తెలియకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇలా చేసుకుంటూ పోతే మాస్ డిస్ఇన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్ ఆఫ్ జెన్యూన్ ఓటర్స్, దిస్ విల్ బి అ బిగ్ లాస్. ఇది పెద్ద లాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మేజర్. సో
డిమాండ్ ఉంది కానీ అవేర్నెస్ లేదు, అవేర్నెస్ లేదు, దానివల్ల ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయరు. ఇది సిచ్యువేషన్. సో డాక్యుమెంట్ డెఫిసిట్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. ఓకే, ఇది ఒట్టి సింగిల్ స్టేటా? కాదు, ప్రతి స్టేట్కి డిఫరెంట్ వేరియేషన్, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. సర్టిఫికేట్ పొజిషన్ హైలీ అన్ఈవెన్గా ఉండడం అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నెగటివ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికి స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే మధ్యప్రదేశ్ 11% హ్యావ్ డెఫిసిట్ అండ్ కేరళలో 65%. అది దరిద్రం. సో మధ్యప్రదేశ్లో చూడండి, ఓన్లీ 11% హ్యావ్ సర్టిఫికేట్స్, వైల్ కేరళ విచ్ ఇస్ ఎ లిటరేట్ సొసైటీ హ్యాస్ 65% సర్టిఫికేట్స్. ఎంత వేరియేషన్ చూడండి. సో పొజిషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్ హైలీ అన్ఈవెన్. ఇట్స్ నాట్ మీన్లో లేదు అది. కొంతమందికి ఫుల్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, కొంతమందికి ఫుల్ సర్టిఫికేట్స్ లేవు. నెక్స్ట్, రికార్డ్ కీపింగ్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ, సెకండ్ నెగటివ్. దాంట్లో చాలా హిస్టారికల్ గ్యాప్స్ ఉండడం అనేది ఇంకో ఇష్యూ. సో స్టేట్ కెపాసిటీ డ్రైవ్, ఇవి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెగటివ్ పాయింట్. సెకండ్ నెగటివ్ పాయింట్, అండ్ ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? బికాస్ అన్ఈక్వల్. ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? ఎలక్టోరల్ ఇన్క్లూజన్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ నెగటివ్ పాయింట్. అండ్ యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజీ విల్ కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్. దానివల్ల, ఇలా జరగడం వల్ల ఓటర్స్ రారు, కంట్రీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ కంట్రీ మనది కాదు అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. దానివల్ల యాంటీ కంట్రీ, యాంటీ నేషనల్స్ కింద తయారయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో వెన్ డెమోక్రసీ గోస్ ఫర్ అ టాస్, ద కంట్రీ విల్ గో ఫర్ అ టాస్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనము ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డెఫిసిట్ వల్ల ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్, స్టేట్ వైజ్ ఎట్లాంటి వేరియేషన్స్ ఉన్నాయో వచ్చిన స్టాటిస్టికల్ యాంగిల్. అండ్ నెక్స్ట్, మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్కి ఏంటి ప్రాబ్లం? 75% of no document citizens come from the marginalized societies only, from scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and poor groups. No problem. So, enduku? Why does it happen? So the why part. Why is this happening? Why? First, poverty. Awareness lekapodam. Systemic exclusion. అంటే సిస్టంలో ఉండే వాళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారన్నమాట. వీళ్ళు అసలు మన జాతి కాదు, వీళ్ళు అసలు మన పనికిరారు అని సిస్టమే వాళ్ళని బయటకు తోసడం జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ విత్ ది అప్పర్ క్యాస్ట్ అండ్ అదర్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇలా చేయడం వల్ల ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ డెమోక్రసీ స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్నే డెమోక్రటిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటారు. అండ్ దీనివల్ల అండర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్స్, ఇది మేజర్ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. So the impact of this is non-participation in democratical process, especially from the vulnerable as well as the weaker sections of society నుంచి అది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో సరే, ఇవన్నీ కనుక్కున్నారు ప్రాబ్లమ్స్. ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏంటి? సరే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా చాలా బ్యారియర్స్ ఉన్నాయి. సో బ్యారియర్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్? ఫస్ట్, డాక్యుమెంట్ ఆబ్టైనింగ్, అంటే డాక్యుమెంట్ దొరకడమే 46% స్టాటిస్టిక్స్ ఢిల్లీలో దొరుకుతున్నాయి, 41% ఇన్ కేరళ. అంటే 46% ఇన్ ఢిల్లీ వాళ్ళకి డాక్యుమెంటేషన్ లేదు, 41% ఇన్ కేరళ ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషన్స్ లేవు. అంటే రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఉన్నాయి. అంటే 41% అంటే ప్రతి 100 మందిలో 40 మందికి డాక్యుమెంట్స్ లేవంటే అర్థం చేసుకోండి మ్యాటర్ ఏందో. అంటే దే విల్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ టు ద డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజీ. గాన్. సో లాట్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఆర్ గాన్ ఇన్ దిస్. సో దీనివల్ల ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతున్నాయి? వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? ఫస్ట్, బ్యూరోక్రాటిక్ డిలేస్, దిస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. నెక్స్ట్, కరప్షన్, సెకండ్ రీజన్. పూర్ డిజిటైజేషన్, దిస్ ఇస్ ద మేజర్ రీజన్. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి? ఈ ఇష్యూని, డాక్యుమెంట్ దొరకడం అనే ప్రాసెస్ని చాలా వర్సన్ చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఒక ఎక్స్క్లూజన్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నో డాక్యుమెంట్స్, నో రైట్స్, నో డాక్యుమెంట్స్. దిస్ విల్ బి ద సిచ్యువేషన్. ఇది ఫైనల్ ఇంపాక్ట్ మాట. సో ఫైనల్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి దిస్. సో ఇట్లాంటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం ఈ ఎస్ఐఆర్ రివిజన్ వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో దానివల్ల ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? ఎస్ఐఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈక్వేట్ సిటిజన్షిప్ విత్ డాక్యుమెంట్స్, నాట్ రెసిడెన్స్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూ. అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? నువ్వు 40 ఏళ్ళ నుంచి ఉండు, 50 ఏళ్ళ నుంచి ఉండు, 100 ఏళ్ళ నుంచి ఉండు, కానీ నీకు డాక్యుమెంట్స్ లేకపోతే మాత్రం యూ విల్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్? డాక్యుమెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ డాక్యుమెంట్ యాక్సెసిబిలిటీ, డాక్యుమెంట్ ఆబ్టైనబిలిటీ, డాక్యుమెంట్ అవేర్నెస్, ఈ మూడు కూడా లేవు. సో ద రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్కి మనకి యాక్సెసిబిలిటీ, నెక్స్ట్ ఆబ్టైనబిలిటీ,
and majorly awareness. All these things are not there. Therefore, automatically residence will not be a major issue. Residence is not going to be a major thing that will be considered because documents are only being considered. So, దాని వల్ల జెన్యూన్గా ఓటర్స్ రిస్క్ బికాస్ ఏం లేదు రోల్స్ నుంచి డిలీషన్ అయిపోతే సరిపోతుంది బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ జస్ట్ అ సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్. ఒక నంబర్ కింద తయారైపోతారు, నాట్ అ లైఫ్. దానివల్ల డాక్యుమెంట్స్ వల్ల బేసిక్ ప్రాబ్లం అది. దానివల్ల erodes democratic inclusivity will directly get affected and regional tensions will also start increasing. So these are all the final impacts which are going to happen if SR revision is not broadened or if SR revision is only based on documents but not on residence. So itlanti problems ostani basically the article talks about it. So keep that in mind because end of the day India has survived this whole nonsense of the world only because India strongly focused on real democratic process where people are given the rights, people are made to follow the laws, and democracy works only on the principle of by the people, of the people, and for the people. This lenappudu everything goes for a toss. The next important topic for today is a beautiful topic. Farmers are rejoicing over UK trade. ఈ యూకే ఎఫ్టీఏ ట్రేడ్లో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో బేసికల్గా నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. మీకు బేసిక్గా దాని మీద ఉన్న టారిఫ్స్ తీసేస్తారు. సో ద కాస్ట్ విల్ బి ఓన్లీ కాస్ట్ అయిపోతుంది వితౌట్ అడిషనల్ ట్యాక్సెస్. సో బేసికల్గా మనం చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే గ్రేప్ ప్రొడ్యూసర్, గ్రేప్ ఎక్స్పోర్టర్, గ్రేప్ ఇంపోర్టర్. యూకే ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్రేప్ ఇంపోర్టర్. మధ్యప్రదేశ్లో బికమ్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్. సో ఈ టారిఫ్స్ తీసేయడం వల్ల ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది, మన ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ యూకేకి వెళ్తున్నాయి బికాస్ యూకే ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్. దానివల్ల కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, మోర్ సేల్, మోర్ బెటర్ ఇన్కమ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ. ఈ ఒక్క ప్రొడక్ట్తో అంత జరిగినప్పుడు దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆన్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ దేర్ ఫార్ ఆల్ ద ఫార్మర్స్ ఎస్పెషల్లీ ద స్మాల్ ఫార్మర్స్ మీన్స్ లెస్ దాన్ 1 hectare ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా రిజాయిస్ చేస్తున్నారు, హ్యాపీగా ఉన్నారు. 3 days 4 days బ్యాక్ వరకు ఎఫ్టీఏ ట్రేడ్ మీద గొడవలు జరిగింది, కానీ ఇప్పుడు ఎఫ్టీఏ ట్రేడ్ రిజల్ట్ చూడంగానే ఫార్మర్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో దాని మీద ఓవరాల్ ఆర్టికల్ అబౌట్ ఇట్. సో దానివల్ల ఏంటిది పాయింట్స్ ఏంటో ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం. ఫస్ట్, నాసిక్ డిస్ట్రిక్ట్ ఛాయా తేటి. If you observe example, 35-year-old farmers with 2 hectares, very optimistic after India UK FTA. Why? Grapes duty free అయిపోయినాయి బేసికల్గా into the UK. దానివల్ల ఫార్మర్స్కి హయ్యర్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, వాళ్ళ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతాయి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్. So this is one major example. Okay. So Nashik, the grape capital of India, Nashik exports over 3 lakh metric tons of grapes annually. Dani worth is about $400 million. And you know that Maharashtra is India's biggest grape producer and UK is the biggest grape importer. Dani valla, because of this, ఈ 8% టారిఫ్ అనేది లేకుండా పోయింది. దానివల్ల సౌత్ ఆఫ్రికా ఇంకా చిలీ లాంటి బిగ్ కంట్రీస్ హు ఆర్ ఆల్సో గ్రేప్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి మనం మంచి కాంపిటీషన్ ఇచ్చి మన ఇండియన్ గ్రేప్స్కి మంచిగా వాల్యూ తెచ్చుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సో గ్రేప్ ప్రొడ్యూసర్స్కి, స్మాల్ ఫార్మర్స్కి మంచి దందా దొరుకుతుంది, మంచి బిజినెస్ దొరుకుతుంది, మంచి మార్కెట్ దొరుకుతుంది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అన్ని కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్. సో తీసుకున్న అప్పులు కట్టేసినారు, బ్యాంక్ లోన్స్, కొత్త ల్యాండ్ కొన్నారు, బంగ్లా కొనుక్కున్నారు అండ్ కల్టివేట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్పోర్ట్ వెరైటీస్ లైక్ ఆరా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెవలప్మెంట్. అట్లనే ఇంకో అతను సొనాకా గ్రేప్స్ అని స్టార్ట్ చేశారు. ఎక్స్పోర్ట్ గ్రేడ్ 60 to 100 rupees per kg with 100 quintals per acre. ఒక ఏకర్ నుంచి ఇంత డబ్బులు. ఓకే. సో అది కాకుండా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మింగ్ విత్ అగ్రి డిప్లొమా తీసుకోవడం జరిగింది. అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం మొదలెట్టారు, లైక్ farm hardware and mulching paper. This is another thing. This is one example you can see. So I have given you 3 examples. You can mention how the FTA is very, very useful for the people, for youth, for degree holders in agricultural platform. So basically all this is happening because of this collective farming. So main idea is this.
and it is a sustainable idea. So basically Sahyadri Farms and start cheyadam jarigindi. It's a farmers producer company FPC with 14,000 crore farmers which are under this. So వాళ్ళే బార్గెన్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళే క్వాలిటీ అగ్రిగేషన్ చేసుకుంటారు, అండ్ ఫైనల్గా గ్లోబల్ మార్కెట్ సక్సెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది 1 hectare less than 1 hectare and the average ఉన్న స్మాల్ హోల్డర్స్కి collective farming will be the only sustainable model. So that is a major point. So this is the highlight point. So అందరు కలిసి చేసుకుంటారు కాబట్టి ఒక గ్రూప్ లాగా అన్ని వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకుంటారు. So this is called real democracy where people decide what is good for them. Okay, so as a farmers group, as a farmers producer group, this group is deciding everything. So ఇది ఒకటి. ఈ సహయాద్రి ఫార్మ్స్ ఇంపాక్ట్ చూద్దాం. లార్జెస్ట్ గ్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా 17% మార్కెట్ షేర్ ఉంది. వాళ్ళు 30+ గ్రేప్ వెరైటీస్ పెంచుతారు, ఇంక్లూడింగ్ 19 పేటెంటెడ్ వన్స్. సో వాళ్ళు 1900 కోట్లు సేల్స్ జరిగింది 2025లో, ఎక్స్పోర్టింగ్ 22,000 tons of grapes, 30% to UK, rest to Japan, US and US. So this is a solid example for collective farming. You can mention this Sahyadri Farms exports. అయితే దీనివల్ల వైడర్ ఎకనామిక్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? FTA 15 times more than the income will be generated for farmers, which is a beautiful thing. 15 times అంటే 1500% రైస్. అంటే ఈరోజు 100 రూపాయలు సంపాదించే ఒక రైతు అదే టైంలో 1500 రూపాయలు సంపాదించడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 15 times. దట్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. సో అదే 1,00,000 రూపాయలు సంపాదిస్తే 1,00,000 into 15 లక్షలు సంపాదిస్తారు. ఓకే, దానివల్ల హార్టికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ భయంకరంగా పెరుగుతాయి, లైక్ పోమగ్రానైట్, మ్యాంగో అండ్ సిట్రస్. అలా కాకుండా ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతాయి, గ్లోబల్ బెంచ్ మార్క్స్కి మనం లింక్ అయి ఉంటుంది, అలైన్ అవుతుంది. దానివల్ల ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ హై వాల్యూ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ విల్ బ్యూటిఫుల్లీ ఇంక్రీజ్. సో దీస్ విల్ బి ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ wider economic as well as agriculture impact will be so beautiful that farmers get 15 times more income than what they're earning now. So this is a very beautiful thing. So what is the aspect of it? What is the impact with them? Economic upliftment, higher incomes, అప్పుల నుంచి బాధలు తగ్గిపోతాయి, అసెట్ క్రియేషన్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళే ఇల్లు కొనుక్కుంటారు, బంగ్లాలు కొనుక్కుంటారు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. గ్లోబల్గా కాంపిటేటివ్ అవుతారు ఆబ్వియస్గా. గ్రేప్స్ కంపీట్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ EU అగేన్స్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ చిలీ. కలెక్టివ్ ఫార్మింగ్ సక్సెస్ ఏంటిది? FPC model ensures scale, bargaining power as well as exports. Agri-entrepreneurships, young fellows will start involving AI technology and all these things. So diversifying into allied other businesses like farm as well as marts and all these things. Export diversification జరుగుతుంది. మనకి ఫ్రూట్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. దానివల్ల మనం నాట్ జస్ట్ గ్రేప్స్, వీ కెన్ పుట్ ఇన్ టు అదర్, మొత్తం హార్టికల్చర్ ఇండస్ట్రీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ ఓవరాల్ పాయింట్. సో ఇలా మనకి ఓవరాల్గా this FTA deal is going to bring a lot of laughs and smiles and joy to all the China farmers who have less than 1 hectare of land, and they'll earn more than 15 times the income that they're earning today. So it's a good thing. అట్లా మనం వేరే FTAs డీల్ చేసుకుని మన ఫార్మర్స్ మన ఇన్కమ్స్ పెంచుకున్న తర్వాత ఒక ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ద మోస్ట్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ టుడేస్ హోల్ న్యూస్ పేపర్ ఇస్ పుతిన్ అండ్ మన క్యూట్ బాయ్ ట్రంప్ ఇద్దరు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. సో దానివల్ల కొంచెం బిజినెస్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ పైకి రైజ్ అవడం ఛాన్స్ అయింది. సో దీనివల్ల ఏంటి, వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఏం జరగబోతుంది అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. సో లెట్స్ హావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్ ఎట్ వాట్ ఇస్ దిస్. సో బేసికల్గా మనకి అలాస్కాలో సమిట్లో ఆన్ యూక్రెయిన్ గురించి డిస్కషన్ జరగడం జరుగుతుంది. సో దాంట్లో మన మెయిన్స్కి పర్స్పెక్టివ్లో ఎట్లా చూద్దాం. ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెన్షన్ చేయాలి సింపుల్ టర్మ్స్లో. దాని తర్వాత సింబాలిజం ఆఫ్ ద మీటింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద సింబాలిజం, అసలు వాట్ డస్ ఇట్ ఫైనలీ షో అనేది సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్, అసలు టాక్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటిది, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టాక్స్ ఏంటో ఒకసారి చూసుకోవాలి. అండ్ ఫైనలీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటిది అండ్ వాట్ ఇస్ అట్ స్టేక్ అదొకటి నేర్చుకోవాలి. పుతిన్కి ఏంటి అడ్వాంటేజ్, ట్రంప్కి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అదొకటి చూసుకోవాలి. అండ్ వీళ్ళిద్దరికి అడ్వాంటేజ్ కాకుండా మొత్తం ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్లీ ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇండియాకి ఏంటి అనేది మనము మూడింటికి తెలుసుకోవాలి. ది ఆర్టికల్ ఫండమెంటల్ డీల్స్ విత్ దట్. సో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ట్రంప్ అండ్ అలాస్కాలో మీటింగ్, ఇండియా రష్యా టైస్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో వెరీ గుడ్ పాయింట్.
process timing is very critical because Russia is trying to go for Ukraine and NATO's eastward strengthening talks మధ్యలో సడన్ గా ఈ ట్రంప్ వచ్చి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం ఏంటిది, దీంట్లో ఉన్న గఫ్లత్ ఏంటిది, దీంట్లో ఉన్న స్ట్రాటజీ ఏంటో మనం చాలా జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేసుకోవాలి. బికాస్ మనకు తెలియకుండా ఇండియాని ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్ అండ్ ద నెగటివ్స్ ఫర్ బోత్ ద సైడ్స్. సో లీడర్స్ greeted each other at the joint base element of Richardson on stage with Alaska 2025. Akkada B-2s and F-22s flew overhead, showing that, and Russia, so deterrence against Russia echoing Cold War era symbolism. Red carpets and full ceremonial guard ivvadam jarugutundi. So whenever they give these red carpet welcomes and full ceremonial cheyadam valla serious matter, it is a very important matter and indirect ga global platform lo telusukovalsina major things. So recent ga if you observe, మనకి ఒకసారి ఫారెన్ మినిస్టర్ చైనాస్ అటాక్ అయినప్పుడు వాళ్ళని బస్సులో పంపించారు. దట్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ చైనా వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. కానీ ఇక్కడ రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్, ఫుల్ గన్ బ్యారల్స్, ఎయిర్ ఫోర్ ఫ్లయింగ్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ షోయింగ్ దట్ యుఎస్ అండ్ రష్యా ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు అ సీరియస్ రిలేషన్. అంటే నాట్ ఫైటింగ్, దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు స్ట్రిక్ట్ ట్రేడ్. దానివల్ల ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్, ట్రంప్కి ఏంటి అడ్వాంటేజ్, పుతిన్కి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ చూద్దాం. బేసికల్గా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టాక్స్ ఒకప్పుడేమో ఓన్లీ 1-to-1 మీటింగ్ అంటున్నారు. నౌ ఇట్ ఇస్ బికమ్ 3-to-3. So from 1-to-1 between Trump and Putin, it went to 3-on-3. For example, US Secretary of State Marco Rubio, Special Envoy Steve Witkoff, Foreign Minister Sergey Lavrov, Advisor Yuri Yuskov. So వీళ్ళు మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. It became a 3-on-3. Apart from Mr. Putin and Trump, these are the two guys who are going to talk to each other. So it reflects Washington's more guarded approach compared to the 2018 Helsinki summit లో ఇద్దరిద్దరే 1-to-1 జరిగింది. So Helsinki summit laga atla jaragkodani, they made it 3-to-3 meeting with the secretaries and special envoys also included along with the presidents of both the countries. So Trump came. Trump ఇట్లాంటివి రష్యాతో గొడవ తగ్గించుకోవడం వల్ల టారిఫ్ వార్ తగ్గిపోతుంది. సో నౌ ట్రంప్ విల్ బి, ఇప్పటికి ట్రంప్కి చాలా బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చింది. సో నౌ విల్ ప్రెజెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అ గ్లోబల్ పీస్ మేకర్ కింద ఒక స్ట్రాంగ్ నెగోషియేటర్ అని ట్రంప్కి అడ్వాంటేజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వరల్డ్ వైడ్ నమ్మడానికి. నౌ Putin validation by hosting him on US soil despite Ukraine war. Okay, Ukraine నడుస్తున్నా సరే రష్యాని ఇన్వైట్ చేయడం జరగడం వల్ల ఒకలాంటి ఎవర్షన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు అంటే డొమెస్టిక్ ప్రెషర్ క్రిటిక్స్ సీ ట్రంప్ ఆఫరింగ్ కన్సెషన్స్ వితౌట్ ఎనీ గ్యారంటీస్. సో ఇది క్రిటిక్ రివ్యూ. సో ట్రంప్కి గ్లోబల్ పీస్ మేకర్ అని ఒక పేరు రావచ్చు. పుతిన్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు, క్రిటిక్స్ ఏమో క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాడు. ఇది ట్రంప్కి పరిస్థితి. మరి పుతిన్కి ఏంది, నెగోషియేట్ డైరెక్ట్లీ విత్ వాషింగ్టన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం కాదు, ఇట్స్ ఎ రేర్ థింగ్. నేటో ఆస్పిరేషన్స్, యుక్రెయిన్ బ్యాక్ ఇంటూ మాస్కోస్ ఆర్బిట్లో తీసుకురావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ రష్యా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పడానికి బాగుంటుంది. ఇది పుతిన్కి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్. పుతిన్కి, ఇక్కడ ట్రంప్కి, and finally Ukraine ఏంటో చూద్దాం. For Ukraine, Zelensky excluded from the talks, and Zelensky was asking India for help. That is another thing, raising concerns for being sidelined. And now Kyiv fears that Western compromises could weaken NATO bit. So NATO is not able to peakify anything, therefore they have to fall for Russia and భయం వాళ్ళకి స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది యుక్రెయిన్. Kyiv is nothing but Ukraine కాదు. So that's the major point. So finally implications ఏంటి, Ukraine conflict trajectory, NATO-Russia relations, and US credibility in Europe. These are the major things that will be under, three things on which the talks can be reshaped. Successful outcome may cost Trump as a master deal maker. Failure అయితే రష్యాని స్ట్రాంగ్ చేసినట్టు అవుతుంది. Expected to issue joint press statement post summit, watched by allies as well as rivals, very clear. So ఇవన్నీ ఓకే. ఇండియాకి ఏంటి, ఇదంతా నేర్చుకున్నాం సరే, ఇండియాకి ఏంటి ఫైనల్ మనమే ఒక జియో పొలిటికల్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ రష్యా వస్తే మే లిమిట్ ఇండియా స్పేస్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ ఎకానమీ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ టైస్, బికాస్ వన్స్ రష్యా ప్రామిసెస్ సంథింగ్ టు యుఎస్, ఇట్ మైట్ ఇంపాక్ట్ ఇండియా ఇన్ వన్ వే. If US is promising something to Russia, it will impact India in another way. So we are in between them, getting not sandwiched, I should say, but we have to play a very, very careful game, because end of the day, as I told you, international relations, there is no permanent friend, there is no permanent enemy. ఎవరు అవసరం ఎప్పుడు పడితే ఎవరు తెలియదు.
సో అందుకే ఇద్దరిని మనము ఆర్మ్స్ లెంత్లా మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకొని అందరితో డీల్ మేకింగ్ మంచిగా పెట్టుకుంటే ఇండియాకి మంచిగా ఉంటుంది. ఇష్యూస్ ఎక్కడ రావచ్చు? బేసికల్గా మనకి ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఒక ఇష్యూ, డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ ఇంకో ఇష్యూ. ఓకే ఫైన్. ఎనర్జీలో ఏమవుతుంది? స్టెబిలైజేషన్, బికాస్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రైజెస్ మన వైపే ఉండొచ్చు. మార్కెట్ వాలటాలిటీ, సో కొంచెం ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ ఏమవుతుంది? యుఎస్ ప్రెషర్ ఆన్ రష్యన్ ఆర్మ్స్ ఇంపోర్ట్స్, దానివల్ల టైస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, బట్ టఫర్ చాయిస్ ఇఫ్ రైవల్రీ డీపెన్స్. దిస్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్స్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ టు ఫేస్ if talks go on, and if there is a stronger bond between Russia and US, then India will have to face a little bit of problem. But if it's a correct balanced deal which is going on between them, then India can take advantage of both these so-called superpowers, because India is going to be the superpower in the coming 20 years. That's how it is going. So ఇది analysis మీరు చేయాల్సిన పాయింట్స్. మీరు రాయాల్సిన పాయింట్స్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. స్ట్రాటజిక్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏమవుతాయి, ఇండియాకి ఏమవుతుంది, ఇంపాక్ట్స్ ఏంటిది, ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ఇండియా. దెన్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ పుతిన్కి ఏంటి అడ్వాంటేజ్, యూక్రెయిన్కి ఏంటిది, ట్రంప్కి ఏమవుతుంది, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టాక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, సింబాలిజం ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్, ఎంత సీరియస్గా ఉన్నారు, కాంటెక్స్ట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాం. సో మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు ఈ మేజర్ పాయింట్స్ మీరు ఎగ్జామ్లో పెట్టుకుని రాసుకుంటే దట్ ఈస్ హౌ యూ విన్ ద వార్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఈస్ అబౌట్ ద ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ. అది స్టేల్మేట్, అంటే మధ్యలో ఇరుక్కుపోయింది, ఎక్కడ వెళ్తుందో ఎవరికి అర్థమవుతలేదు. సో లెట్స్ హావ్ అ క్విక్ గ్లాన్సెస్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ యూ హావ్ టు కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ talks end in stalemate. So why? Let's look at it. So background ఏంటి దీనికి ఫస్ట్ చూద్దాము. అక్టోబర్ 2024లో సెకండ్ ఫెయిల్డ్ అటెంప్ట్ సిన్స్ అక్టోబర్ 2024 ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఆన్ ఐఎన్సీ ఇన్ జెనీవా. 180 కంట్రీస్ పార్టిసిపేషన్, బట్ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఇంకా అట్లా ఉండిపోయినాయి. ట్రీటీకి సపోర్ట్ ఇచ్చే కంట్రీస్ అరౌండ్ 80 to 100 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ అంబిషియస్ ట్రీటీ విత్ ప్లాస్టిక్ ఫేజ్ అవుట్ ప్లాన్. 57 nations pushed for toxic free reuse and repair. 89 for production cuts and 120 for chemical controls అడగడం జరిగింది. 130 for health article. These are the major things. అది కాకుండా EU and plus 27 members led support joined by African, Pacific, Latin American countries and Japan. వీళ్ళందరేమో ట్రీటీకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే ఫైన్. అపోజిషన్ ఎవరున్నారు? ఆబ్వియస్లీ చైనా, అరబ్ స్టేట్స్, US and India opposed production curbs representing a large share of population. అది ప్రాబ్లం. 32 articles ఉన్నాయి. Disagreements on provisions and red lines was a major issue. Voting mechanism slowed progress, which is a very bad thing. Key statements ఎవరు ఇచ్చారు? జెసికా రోజ్వెల్, EU Commissioner. Text not perfect, but it's a step forward అని చెప్పడం జరిగింది. Next, Inger Anderson, UNEP chief, disappointed but treaties take years to evolve అని. Overall గా plastic treaty was a big stalemate, where if you observe, so many countries, 80 to 100 countries were supportive. 180 countries లో remaining 80 countries like China, Arab, they have opposed the plastic because the curbs are too strict and clearగా చెప్పడం జరిగింది. So treaty didn't go forward, didn't go backward, it was a perfect statement. So these are all the major topics for today. So that's all for today. Shaman Paidikona signing off. Bye-bye.